यूट्यूब रे साहित्यर पुणी गोटे नुआ प्रसंग आप स्वागत करुच्ची। आज मु किसी तथ्य पिलाई तुमको देवी एटा को तुम्हें मैंने केमती ग्रहण कर जानी किंतु अनेक पिला पाखे तथ्य ना मु भाविली जदि आम प्रिपेयर होचे वृत्तिगत परीक्षा सीपेट हो नेट जेआरएफ हो एसएसपी ओपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो कि आम पीजीटी हो आदर्श विद्यालय हो कि जो ओएसपी दौरान ओडिया रखी तो बहुत पिला ओएसपी होती मो चैनल माध्यम जापी से फंडामेंटल बुक्स किसी दरकार जानापी आम जो बही पढ़ुलू सार मैंने जो बही पढ़ुले से सब आउटडेटेड होगा से बही आ मार्केट में चलुनी भल बही किसी पब्लिशर भी छापुना एमती अनेक बही पढ़ी आम जो मैंने आज चाकरी कर लेखा लेखी कर सी बही की आजिकल पब्लिशर मैंने छापुना लेखक मैंने चलीगले किंतु दुर्भाग्य कथा बजार में अनेक बही बुलूची कि से बहीर तथ्य तो अनेक प्रमाद रही पाने जानते अनेक समय कहते सर आम भल बही जाना पाऊनु मु आज मो लिखित किसी पुस्तक कथा कहबी जो मैंने ओडिया ऑनर्स ओडिया एमए पढ़ुंट ओडिया को एक विषय रखिक वृत्तिगत सफलता हासिल करने चाहते अध्यापना जो मैंने तरुण अध्यापक अध्यापिका अच्छा से बर्तमान सीबीएसई पैटर्न पढ़ाऊँ से विषय जाना उचित तेणु यहीटा को मोर आत्मप्रचार न भावे गोटे गोटे इनफर्मेशन भी भाई मुझे बेसी खुशी हे मुझे विषय बेसी मुँह खोलेनि कि अनेक बहीर अनेक एडिशन चली अनेक समय बही बजार सरी जाए पाने जाने अनेक अच्छी समस्त पाखे बही अच्छी ओडिशा सारा बही अच्छी मुझे जाने स्टिल ये भिडियो रे आउ टिके अपडेट करने चाहूँगी पिला जदि आम ओडिया साहित्य पढ़ा आम ओडिया साहित्य कौन तार संज्ञा तार स्वरूप तार विकास धारा साहित्य जो विभाग अच्छी कविता गल्प नाटक उपन्यास शिशु साहित्य विज्ञान साहित्य गणमाध्यम साहित्य ये सब विभिन्न प्रकार प्रसंग गुड़िक अच्छी जो आमको निहाती दरकार बुझापी टीचर जी दरकार स्टूडेंट से दरकार जोटा कि +3 फर्स्ट इयर ही दरकार बेसिक्स जानापी ये मोर गोटे बही अच्छी जहाँ बहीर ना हूँ साहित्य स्वरूप ये बहीटी जदि आपण मैंने देखी थे बहीटी साहित्य स्वरूप बही ये बहीर यहाँ हूँ सेकेंड एडिशन फर्स्ट एडिशन सरीगला ये सेकेंड एडिशन बही बाहरी अच्छी तथा जीवनी शिशु साहित्य भ्रमण साहित्य प्रबंध समालोचना एकांकिका नाटक उपन्यास सृजनशीलता कौन कविता नाटक गल्प समालोचना उपन्यास रम्य रचना प्रबंध एका शिशु साहित्य भ्रमण साहित्य जीवन साहित्य विशेषकर सेकेंड एडिशन एथर विज्ञान साहित्य और गणमाध्यम साहित्य ये दुटा आड कराई ये बहीटार गोटे बड़ विशेषत्व हूँ ये बही गोटे निर्भुल ओडिया साहित्यर संक्षिप्त इतिहास एथिरे दिया गोटे निर्भुल चार्ट सहित ओडिया साहित्यर संक्षिप्त इतिहास ये बहीटे अच्छी जो थी आम फंडामेंटल जिन जापर तेणु ये बहीटी की जदि आपण मैंने विचार करते आपण कैमेरा लगे साहित्य स्वरूप यहाँ प्राय पिला पाखे अच्छी अध्यापक पाखे दिस इज ए गुड बुक्स मु लिखी 1996 मसीह गोटे बही साहित्य स्रोत से बही बहुत बिक्री है तार परिपाटी से पाठ मत आउटडेटेड होगा तेणु यार नुआ भर्सन साहित्य स्वरूप ए चली गोटे सरी ए सेकेंड एडिशन बाहरी गोटे बही एवं आउ जो बहीटा मुझे कहूली आपन को पेपर सेमिस्टर 4 रसरीति आ तत्व विषय ये गोटे बही हूँ प्राच्य पाश्चात्य प्रादेशिक साहित्य तत्व ये बहीटे प्राच्य पाश्चात्य प्रादेशिक साहित्य तत्व ये बहीटी आपण मैंने संग्रह करें मो विचार निर्भुल तथ्य गुड़िक अच्छी बुझीहबार भाषा हूँ यार व्यक्तित्व ये बहीर बुझीहबार भाषा जो भाषा आपण मैंने बुझीपारे पिला बुझीपारे आदि प्राच्य काव्य तत्व विकास धारा अच्छे ये गोटे फास्ट पाठ जो थे आपण मैंने जानीपारे एमती अलंकार रीति वकृति एवं बड़ कथा जापर भरत भीम बामन दंडी उद्भट रुद्रट भोजराज कुंतक एवं जो सब वैयाकरणिक मैंने अच्छा प्राच्यर आनंदवर्धन विश्वनाथ कविराज खेमेन्द्र से संपर्क संक्षिप्त आलोचना शब्द शक्ति मध्यम संक्षिप्त आलोचना शब्द शक्ति कौन रसरती ध्वनि प्रकृति औचित गोटे तो सब रही ये बहीटा कौन गोटे ओरिजिनाल बही बोले आपने भावुँ भंवर महुमाछी मधु संग्रह कला परी अनेक बही पढ़िकी तार निर्यास लिखाई ये बही ओरिजिनालिटी के सब यहाँ कौन गोटे मैंने भयंकर क्रिटिसिजम नहीं एगुड़ा गोटे तत्व को एकाठी कर महु भाण्डटे प्रस्तुत कर ज्ञानकोश भली गोटे कम ये एवं पाश्चात्य साहित्य तत्व क्लासिसिज्म न्यू क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म रियलिज्म
ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଲିଜିମ୍, ସର୍ରିଆଲିଜିମ୍, ସିମ୍ବଲିଜିମ୍, ଇମେଜିମ୍, ମିଥ୍, ଆର୍କିଟାଇପ୍, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ମଡର୍ଣ୍ଣିଜିମ୍ ଯାହାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଧୁନିକତା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣିଜିମ୍, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ଲୋଡେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ସବୁ କଥା ଜଣେ ପାଇଯିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଅଛି ଯେଉଁ ଇଜିମ୍ ବହି ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ନାହିଁ, ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଗଲା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଲା ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼େ, ଏବଂ ଆମର ଦେଶର କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣ, ଆମର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଟା କୋର୍ 3 ପେପର ପାଇଁ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନବଜାଗରଣ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ପରିସର, ଏଇଟା ପୁରା ନବଜାଗରଣର ଡିଟେଲ୍ସ। ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ମଞ୍ଚ, ସଭା, ସମିତି, ସଂଗଠନ, ଡିଟେଲ୍ସ ପାଠ ଆଧାର ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇବ। ଏବଂ ନବଜାଗରଣର କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇବା, ଯେଉଁଟା ଆମର ସିପେଟ୍ କି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁଟା ଗଣ୍ଠି, ସେ ଯେଉଁ 1850ରୁ 1900 ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ଗଣ୍ଠିଟା, ଏଇଟା ଖୋଲିବାର କାମ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଇ ପାଠରେ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ବେସିକ୍ସ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତା, ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକତା କ'ଣ, ଏତେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସତ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା, ଯେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍, କ୍ଲାସିସିଜିମ୍, ସେମିତି ଆମର ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଜିମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଜିମ୍ ଲେଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ପଞ୍ଚସଖା ଚେତନା, ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଚେତନାଟି ଅଛି, ଇଏ ବି ପ୍ରାଦେଶିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଭାବି ଥାର୍ଡ଼ ଏଡ଼ିସନ୍ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ଏ ବହିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି। ସେଇ ଛାନ୍ଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଏଥିରୁ ଯଦିଓ ବେଶୀ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ଅଛି। ଛାନ୍ଦ ଚୋଖୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କାମୋଦି ଜାଣିପାରିବା, ଗୁଜରୀ, କେଦାର, କଲ୍ୟାଣହାରୀ, ଆଶାବରୀ, ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ, କୁଳହଂସ କେଦାର, ଇଭିନ୍ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି, ପାହାଡ଼ିଆ କେଦାର, ଶଙ୍କରାଭରଣ, ଏସବୁ ରାମକେରି, ଏସବୁର ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଏ ବହି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରିବେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଆଉ ଟିକେ ଉପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଉପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଉପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଦରକାର ହେବ। ଏଇ ବହିଟି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ଏଇ ବହିଟି ଦରକାର ହେବ ଉପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି। ଯେଉଁମାନେ ନେଟ୍, ଜେଆର୍ଏଫ୍ ଆଉ ଏସ୍ଏସ୍ବି, ଆସ୍ଆଇ +3 ପିଲା ବହି ବୁଝିପାରିବେନି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଦରକାର ହେବ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ PhD thesis dissertation ପେପର, 20ରୁ 21। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବହି, ମୋର ବେଷ୍ଟ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ବହି ବୋଲି ଭାବେ ମୁଁ। ଜମା କାରାଗାର ରୂପାନ୍ତର, ବିଦ୍ରୋଧ କାବ୍ୟବୋଧ କି ନୂଆ କବିତାର ନକ୍ସା ତ ଅତି ବଢ଼ିଆ ବହି। ଏଇ ବହି ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଏଡ଼ିସନ୍ ଆସିଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ତ ଗୋଟେ ଅତି ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ବହି। 20ରୁ 21 ବଢ଼ିଆ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ବହି। ଏଥିରେ 1950ରୁ 2020, ବୋଧେ 21 ଶତାବ୍ଦୀର କବିତା, 21 ଶତାବ୍ଦୀର କବିତାକୁ ବୁଝିଲା 2001ରୁ 2020, 20 ବର୍ଷର ପାଠକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ବହି ମିଳିନି, ନାହିଁ ତ ପ୍ରାୟ ଅପଡେଟ୍ ବହି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ଏ ବହିରେ ସବୁ ପାଠ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି 1950ରୁ 2020। ଏବଂ ଆର ଇଏ ଇତିହାସ ବହି ନୁହେଁ, ଏ ବହି ହେଉଛି ଆର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷଣ, ଇକୋ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭେ। ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଅର୍ଥନୀତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଇଁ କେମିତି ଆଗେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ସଙ୍କଟ କ'ଣ, ଆର୍ଥନୀତି ସମାଜ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର, କବିତା ତାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନାହିଁ। ସିରାଦା ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଯିବ, ଧାନ ଷଣ୍ଢା ଝିଅ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେବ। ଏଇ ହେଉଛି କବିତା ବହିର ବିଚାର, ଜୀବନବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 20ରୁ 21 ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ଅଛି ବହିରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ SSB ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଅତି ପ୍ରିୟ ବହି ଥିଲା। ଅନେକ ମଡର୍ଣ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ଆଧୁନିକ କବିତା। ଏବଂ ଏହାର ପରିଶିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1951ରୁ 2000, 50 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଆଧାରେ କେଉଁ ମସିହାରେ କେଉଁ କବିତା ବାହାରିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ହେବ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 1999ରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି, 2000ରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି, ଯେତେ ମୁଁ ପାରିଛି ସଂଗ୍ରହ ଏଇଟା ସର୍ବଶେଷ। କିନ୍ତୁ ମେଜର ରାଇଟର୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ମେଜର ରାଇଟର୍ସ ବହି ଅଛି। ତେଣୁ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 514 ଖଣ୍ଡ ବହିର ନାଁ ଅଛି। 514 ଖଣ୍ଡ, 514 ଖଣ୍ଡ ବହିର ନାଁ 1950ରୁ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 20ରୁ 21 ବହି। ଇଏ 3 ଖଣ୍ଡ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟିନୀ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କଟକ। ଏବଂ ବହି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସବୁଠି ମିଳୁଛି। ପଛରେ ଲୋଗୋ ଅଛି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ୍, ମେସୋ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପଇସା ପଡ଼ୁଥିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛ, ଏକେମିଶ୍ରୁ ନେଇପାରିବ, ନାରାୟଣ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ନେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ରହୁଛ ତ ନେଇପାରିବ, ନିଜେ ଶଙ୍କରପୁର ଅରୁଣୋଦୟ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ଅଛି, ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ, ଶସ୍ତାରେ ବହି ପାଇବ।
ମୋ ନାଁ କହିଲେ ଅଧିକା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ପାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମେ କହିଲେ ଖୁସିରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଏବେ ମୋର ବାହାରିଛି, ଆଉ କଥା ଟିକେ କହିଦିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଜାଣ, ଆଉ ତ ଜାଣିବାର କିଛି ସାଧନ ନାହିଁ। ଏ ବହିଟା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା, ମୋର PhD thesis। ଏ ବହିରେ ତୁମେମାନେ ପାଇବ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଇତିହାସ। 20ରୁ 21 ଭଳିଆ କ୍ରିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ, +3 ପିଲା ଏବଂ PG ପିଲା, ଅଧ୍ୟାପକ ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ମୋର 3 ଜଣ ଟିଚର ମୋତେ ସାଲେପୁର କଲେଜରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ପାଠ, ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ଏବଂ ଏ ବହିରେ 1881ରୁ 1947 ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଉନ୍ମେଷ ବିକାଶ ପର୍ବ। ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତା 1947ରୁ 80, ତାର ଆଙ୍ଗିକାତ୍ମିକ। ତାପରେ ଉତ୍ତରାଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା 1981ରୁ 2000, ତାର ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି। ଏବଂ 70ରୁ 95 ଯେଉଁ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଆଧୁନିକରୁ ଉତ୍ତରାଧୁନିକ, ତାର ବିଶେଷ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇଛି 100-150 ପେଜରେ। ଏବଂ ତାର ଶେଷରେ ମହାନିଷ୍କର୍ଷ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଭଳିଆ, ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଇତିହାସ। ଯେଉଁ ବହି ନଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ପୁରା ଗୋଟେ ଯେମିତି ତୁମେ ନାଟକ କହିଲେ ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବହିଟି ତୁମେ ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଗପ କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ସାମଲଙ୍କର ବହିଟି ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେମିତି କବିତାର ଇତିହାସ ସେମିତି ନଥିଲା। ଏବଂ ତୁମେ ଏଥର ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀରେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହିର ନାଁ ପାଇଯିବ। ତୁମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଣ୍ଡନ କରିଛି। ଆଉ କେମିତି କବିତା ସଂକଳନଟି 1947ରୁ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ, ବିବେକ ଜେନା, ନୃସିଂହ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଅନେକ ନାଁ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଏ ବହିଟି ଭାରି ଗ୍ରହଣୀୟ। ଏବଂ ମୋ ବିଚାରରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବୃତ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆଧୁନିକ କବିତା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ବହିଟି ଦେବ। ଏ ବହିଟିର ପ୍ରକାଶକ କିନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥେନା ପବ୍ଲିକେସନ କଟକ, ଏଥେନା ବୁକ୍ସ। କବି ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଆର ପ୍ରକାଶକ, ଏଥେନା ବୁକ୍ସ। ଏ ବହିଟି ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହିଁ ପାଇପାରିବ। ଏଥେନା ବୁକ୍ସକୁ ତୁମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସେ ତୁମ ବହି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏ ବହିଟି ଏଥେନା ଛାପିଛନ୍ତି, ଭଲ ବହିଟି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏ ବହିର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭର୍ସନ୍ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭର୍ସନ୍, ତାହେଲେ ତୁମେ ନୂଆ କବିତାର ନକ୍ସା ବହିଟି ମୋର 2nd ଏଡିସନ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମୋର ବହି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି, ମୋତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ତତଃ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବେସିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବାକୁ ସେମିଷ୍ଟର 1ରୁ। ଚାକିରି କରିବ, ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ବି ବେଶୀ ବେଶୀ ଦରକାର। ମୁଁ କହେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତକିଆ ଭଳିଆ କିଛି ବହି ଖଟ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଏ ବହି ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ବହି ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର, ସେ ହେଉଛି ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ବହିଟା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ। ଏ ବହିଟି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛ ଏ ବହି, ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛ, ସେମାନେ କେଉଁ ବହି ପଢ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହି ଦରକାର। ସେ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଥେସିସ୍। ଏ ବହିଟି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କେଇ ଦିନ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବା ତା ଦେହରୁ ଉତ୍ତରାଉତ୍ତର ହେଇଥିବା ମିଛ ସତ ବହି କେତେ ଦିନ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓରିଜିନାଲ ବୁକ୍ସ ୱାନ୍ସ। ଏ ବହି ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ, ଆମେ ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ବହିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଯଦି ରାଧାନାଥ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ରାଧାନାଥ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ବହି, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଏମିତି ଅନେକ ବହି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ରୀତି ଉପରେ ବେଶୀ ମାଷ୍ଟର ଆଇଡ଼ିଆ ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ବନମାଳୀ ରଥଙ୍କ ବହି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭଲ ଉପାଦେୟ ଅଛି। ଆଧୁନିକ କବିତା ଉପରେ ବେଶୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସବୁଥିରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେ ବହିର ଭାଷାକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର, ତୁମ କାମରେ ଲାଗୁଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ମେଜର ବୁକ୍ସ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିଲି, ତୁମକୁ ସେ ବହି ଗୁଡ଼ା ଭାରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଟଙ୍କା 1000-2000 ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆମର ଥିଲା, ଯାଉଥିଲୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଛକକୁ ହାଫ୍ ରେଟ୍ର ବହି କିଣିବାକୁ। ଏବେ ତ ସେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବହି କିଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ମୋ SS କଲେଜର ପିଲା ପ୍ରଚୁର ବହି କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି। SSB ହଉ, JRF ହଉ, PG ସେକେଣ୍ଡାରୀ। କାରଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିକର ବହି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସ୍ନୋ ପାଉଡ଼ର ଅତରରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତାର? ଯଦି ଆମେ ବହି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କିଣିଛେ, ଆମେ ଧନୀ। ଆମ ପାଖରେ କେତେ ବହି ଅଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିରଳ ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସବୁ ପିଲା ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଉତ୍ତରୀ ବହିରୁ ବଞ୍ଚ। ଉତ୍ତରାଉତ୍ତରୀ ବହି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଅ ନାହିଁ, ମୂଳ କଥା ବୁଝ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ, ମିନିଂ ବହି ପଢ଼ି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କର ନାହିଁ।
କୌଣସି ବହିର ମିନିଂ ବହି ତୁମକୁ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ମୂର୍ଖ କରିଦେବ। ମୂର୍ଖ କରିଦେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ତୁମେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ନା। ଯଦି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ, ମିନିଂ ବହି ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼, ମୂଳ ବହି ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ସନ୍ଧାନ କର। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲ, ଧାଅ। ଜୀବନରେ ଗୁରୁ କରିବା କେବେ ଭୁଲିବନି ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ କଲେ ତୁମେ ପାଠ ଠିକ୍ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁଥିରେ ଦକ୍ଷତା ନଥାଇପାରେ। ଭାଷାରେ ଯେ ଦକ୍ଷ ଶିଖ ତାକୁ ଯାଅ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କର। କବିତାର ଦକ୍ଷ ଶିଖ କବିତା ଶିକ୍ଷା କର। ମିଡ଼ିଆ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ, ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯେ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କର। ଆମର ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ। ମୋର ତୋର ନୀତିରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଏନି। ଆମର ଶୋଷ, ଆମର ପ୍ରଚୁର ଶୋଷ। ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ପଢ଼ୁଛି। ମୋ ଚାରିକର ଯଦି ଦେଖିବ ପିଲାଏ, ମୋ ଚାରିକର ଏତେ ତ ରେଡ଼ିଓଟି ବାଜିବ, ଗୀତ ଶୁଣ, ମୋ ଚାରିକର ବହି। ମୋ ବାପା ବୋଉ ମୋତେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଘର ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ବହି। ଆଉ ତ ନାଇଁ, ବେଶୀ ରଖା ହେଇପାରୁନି ମୂଷା ଆଉ ଉଇମାନଙ୍କ ଇଏରୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତୁମମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତୁମ ଚାକିରି ପାଇଁ, ସେଇ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ, ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନେକ ବହି ସଂଗ୍ରହ କର। ବହି କିଣି ହେଉନି, 4-5 ଜଣ ବହି ପିଲା ମିଶିବ, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବହି ସମସ୍ତେ କିଣ। 4-5 ଖଣ୍ଡ ବହି କରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କର, ଲାଇବ୍ରେରୀ କର। ସବୁ ବହି 5 ଖଣ୍ଡ ବହି ଜଣେ କିଣିପାରିବନି, ଖଣ୍ଡେ ତ କିଣିପାରିବ। 200-300 ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। 5 ଜଣ ବହି ମିଶିଲେ 5ଟା ବହି ହେଇଗଲା। ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା, ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକିରି ପଢ଼ିବା। ପଢ଼ିବା, ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଲେଖିବା। ଏଇଟା ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଆଜିକାଲି ସିପିଏଟ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି SSC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ନେଇ ଫଲୋ କରିବା। ଭାବୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କିଛି ଭଲ ବହିର ନାଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ତୁମର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି, ପିଲା ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜ ଯାଇଥିଲି, କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଉପରେ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପିଲା କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା।